وكلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك السوء عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أمان الخائفين آمنا مما نخف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخف يا أمان الخائفين نجنا مما نخف يا أمان الخائفين آمنا مما نخف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخف يا أمان الخائفين نجنا مما نخف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيفا لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وتيسير الأمور وشفاعة الرسول وبلوغ كل مأمول بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا كلام آمين آمين يا رب الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك حمدا يليق بكرمك وجودك حمدا سرمديا لا ينقطع أبدا إلى يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لنا صدورنا
ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقه أولادنا وبناتنا في الدين وعلمهم تأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح افتح لنا فتحا مبينا يا رب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم بك أصبحنا من نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum kita mulai, mari kita Al-Fatihah untuk pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah. Al-Imam Abi Zakaria Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, segala puji baginya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan setiap pagi hari sepanjang nafas kita masih ada. Allah berikan bagi kita kepada kita semuanya nikmat berkahnya menuntut ilmu. Nikmatnya mencari ilmu, nikmatnya mendengarkan ilmu, nikmatnya hadir di majelis ilmu. Ini adalah kenikmatan yang Allah bagi kepada siapa yang Dia kehendakinya. Sesuai firman Allah, mayyuridillah, siapa yang Allah inginkan, siapa yang Allah kehendaki, ya, khairan, kebaikan. Siapa yang Allah inginkan kebaikan daripada hambanya, daripada umat Nabi Muhammad ini, Allah pilih siapa yang Dia kehendaki, apa? Yufaqihu fiddin. Faqqaha yufaqihu. Nah, dibuat faham dia dalam perkara urusan agama. Ya. Jadi perkara menuntut ilmu itu motivasinya banyak. Hadis-hadis Nabi banyak memberikan kepada kita perintah, bahkan dihukumi fardu ain. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah hukumnya fardu bagi setiap orang-orang yang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, maka dari itu, mencari ilmu itu tidak ada batasnya, ya. Ilmu itu tidak ada hujungnya untuk dijangkau. Karena ilmu adalah samudra atau lautan, bahrun mugdiq, lautan yang tidak pernah bertepi. Ya, teruslah kita belajar. Maka dalam hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak kita dari masa buayan, seperti kita masih bayi, sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya, itu ilmu. Ilmu itu adalah salah satu syaraf kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka orang yang mau belajar untuk mengetahui rahasia-rahasia dunia, rahasia-rahasia akhirat, bukan hanya saja kita jalan seperti air mengalir, tidak. Tapi kita mengarungi dua kehidupan ini mesti dengan ilmu. Bahkan mengenal Allah juga harus didahului dengan ilmu. Fa'lam. Berilmulah. Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah tiada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi ilmu itu adalah manzilatun aliyatun darajatun rafi'atun. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan angkat derajat orang yang beriman, yang berilmu. Masya Allah ya. Dengan derajat di dunia maupun di akhirat. Karena kita ini adalah orang-orang yang ingin dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang takut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hamba yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu, ya. Jadi orang yang berilmu itu ada tujuannya untuk muqarabatullah. Dia dekat dengan Allah, dia takut dengan Allah, merasa diawasi Allah, dilihat oleh Allah. Nah, begitu ya. Itu motivasi muqaddimah. Yang kedua, salawat dan salam tidak pernah kita lupakan kepada baginda junjungan Nabi besar tercinta, Habibana wa syafi'ana wa muallimana wa qudwatana Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tammani akmalani. Paling sempurna salawat dan salam. Paling afdol salawat dan salam kita hadirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akrimil arwaha minna biliqa'i khairil anami. Ya Allah, muliakan arwah kami. Muliakan arwah kami ini ya Allah agar bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa salatullahi mustamirin. Ya, selawat kepada Allah, selawatnya Allah dan para malaikatnya mustamirin. Di kulli waqtin wahyin, tidak pernah berhenti sepanjang masa. Begitu juga mintaannya Allah kepada hambanya. Wahai hamba-hambaku, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taslima. Ya. Kadar itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mari kita sama-sama tidak terputus hubungan kita antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terputus koneksi kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita terus selalu dalam berkahnya hidup, dalam pandangan Allah, dalam kasih sayangnya Allah, dalam lindungannya Allah, dalam segala apa yang kita mau Allah hajat Allah kita dikabulkan ya. Jadi lillahil fil khalqi syu'unun, lillahi fi khalqi syu'unun. Allah itu mengatur segala urusan hamba-hambanya ya. Maka tugasnya Allah mengijabah doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, membagikan rizki-rizki kepada kita, nikmat-nikmat yang tidak pernah terputus, terutama nikmat iman, nikmat Islam, ya, yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berhentikan sampai insyaallah nasallallahu lana al-afiyah, kita diselamatkan sampai akhir ajal kita, sampai kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, kita ini sekarang akan memasuki kajian kitab baru ya. Hari ini adalah hari terakhir pengajian kita. Insya Allah kita mulai nanti awal bulan depan. Awal bulan Januari 2023. Karena kita menunggu lisensi diperbaharui. Insya Allah saya mohon izin kepada guru saya, Abang Ismail. Saya akan bawakan kitab Arba'in An-Nawawiyah nih. Kemudian kitab fikih Kifayatul Akhyar juga babul jinayat, nanti kita terus juga. Kemudian kita ada tambahan tafsir Al-Jalalain, karangan karya Imam Suyuti. Saya sekarang ingin membuka dan membahas, mau berkongsi tentang kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dulu kita sudah ambil ijazahnya bersama kawan-kawan. Tapi sekarang kita akan buat kajian hadis Arba'in Nawawiyah ini, syarahnya, ya, penjelasannya. Bagaimana syarahnya, rahasia-rahasia yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, yang ditulis oleh Imam Syarafuddin Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi. Ya. Imam An-Nawawi ini berasal dari kota Nawa. Nawa itu adalah ujung selatan dari kota Damaskus. Beliau itu wafat pada usia 45 tahun. Beliau subhanallah mengakhiri hidupnya dengan penuh ilmu. Karya-karyanya luar biasa. Hidup di abad ke-6 Hijriah, yaitu ke tahun 650 Hijriah. Jarak kita jauh, beratusan tahun sama beliau. Tapi karyanya beliau luar biasa. Karyanya melebihi umur biologisnya. Karyanya dimanfaati oleh kaum muslimin
seluruh dunia. Orang-orang pesantren, pondok pesantren, surau-surau, di masjid, di kampung, ya, pada memegang kitab-kitabnya Imam An-Nawawi. Ada kitab fikihnya bernama Al-Majmu, ya, yang begitu besar, Syarah Muhazzab. Ada kitab Riyadus Salihin. Mana itu Riyadus Salihin? Nah, lihat Riyadus Salihin. Riyadus Salihin, Riyad, Raudhah, taman-taman, kebun-kebun. As-Salihin, orang-orang yang soleh. Min kalami Sayyidil Mursalin. Dari perkataan ucapan Nabi Muhammad SAW. Hebat, Masya Allah. Nah, sekarang kita nemu juga kitab Arba'un An-Nawawiyah. 40 hadis. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Kenapa ada kitab Arba'in Nawawiyah? Ya, kenapa? Sudah kita ketahui ma'ulima minad dini bid-darurah. Sudah mesti seorang muslim itu mengerti, paham, mengetahui kehidupannya, apa yang menjadi petunjuk hidup dia dalam beragama Islam. Rasulullah SAW punya wasiat yang hebat. Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kepada kalian semua dua perkara, dua benda, dua sesuatu, dua wasiat. Lan tadillu bihima abadan. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu bihima abadan. Kalau kalian pegang dua perkara itu, tidak akan insya Allah tersesat hidupmu mengarungi dunia ini. Ya, sumber yang tadi kita ucapkan, wasiat Rasulullah yang mulia itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Kalau kita sekarang matematika, maths ya, hitung-hitungan, kita account lah ya. Jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran itu berapa? Kira-kira saja ya. 6.000, 6 ribuan ke atas ya, 6.000 sekian. Walaupun banyak perbedaan pendapat, ada yang mengatakan ulama-ulama mengatakan 6.666 ya. Kebanyakan yang kita itu nomor cantik itu ya, number cantik. Ada lagi ulama yang mengatakan saya dapati dari guru saya 6.000. 6-nya pertama 6, kemudian jumlah masa lamanya Nabi Muhammad berdakwah 23, di terakhirnya ditutup 6. 6 236. 6 236. Nah, itu jumlah ayat Al-Qur'an. Tapi ini semuanya berbeda pendapat ya. Yang jelas 6.000 ke atas gitu untuk dimudahkan sebagian kita untuk menghafal. Sekarang saya mau nanya, setiap hari saja, setiap hari satu ayat kita kaji. Kira-kira berapa satu tahun? Kita habiskan 365 ayat, ya kan? Kalau setiap hari one day one ayah, one day one ayah. Daily kita satu ayat kita baca, kita memahami, tadabbur, kita renungi. Kemudian habis satu tahun kita baru hanya dapat 365 ayat. Nah, artinya kalau kita menghabiskan 1.000 ayat, berarti kita memerlukan waktu 3 tahun lah ya, kira-kira 3 sampai 2 tahun lah ya. Nah, itu 1.000 ayat tuh. Berarti kalau 6.000 ayat butuh kira-kira 6 kali 3, 18 tahun. Wah, kira-kira saja 18 tahun kita butuh untuk menghabiskan 6.000 ayat Al-Quran. Itu waktu 18 tahun. One day, one ayah. Kalau kita habiskan setiap hari satu ayat, kita butuh 18 tahun untuk menyelesaikan Al-Quran. Memahami Al-Quran. Ya. Nah, itu belum hadis, Bapak Ibu. Belum perkara hadis. Hadis di dalam Sahih Bukhari saja, itu kira-kira jumlahnya 7.000 hadis sekian. Ya. Kalau setiap hari saja kita baca one day one hadis, maka kira-kira kita hatam Sahih Bukhari itu kira-kira 20 tahunan. Ya. Berarti untuk mempelajari Al-Quran tadi kita habis 18 tahun, mempelajari hadis, kemudian kita butuh 40 tahun ya, Al-Quran dan hadis. Itu baru Sahih Bukhari, belum Sahih Muslim. Sahih Muslim itu kira-kira 4.000 hadis jumlahnya. Coba dibayangin Bapak Ibu. Dibayangkan, harus nambah tahun berapa lagi?
belum Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Ad-Dirami, Musnad Imam Ahmad, Masya Allah. Musnad Imam Ahmad itu terbesar, 22.000 hadis. Belum hadisnya Imam Malik, karyanya Al-Muwatta. Masya Allah. Intinya, kalau kita hitung dengan cara demikian, kita dikasih oleh Allah, dibagi oleh Allah usia umur 100 tahun pun belum selesai. Hanya sekedar hadis yang sahih saja. Ya. Nah, oleh karena itu tidak bijaksana menuntut seluruh umat Islam, menuntut kita seorang muslim memahami secara detail Al-Quran, memahami secara detail Al-Hadis semuanya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, ya, tidak akan bijaksana menuntut kita untuk mempelajari semuanya. Ya, paling mungkin adalah yang bisa mempelajari seluruh detail Al-Quran dan hadis siapa? Yaitu para ulama. Orang-orang yang tertentu yang Allah berikan kemudahan kepada mereka. Ya, nah itu. Nah, maka itulah Allah berikan hikmahnya. Allah berikan rahasianya. Allah berikan apa? Kenapa Al-Quran Allah bagi ringkasan, conclusion. Allah bagi rahasia-rahasia. Allah bagi tahu kepada kita cukup ini saja katanya. Walaupun bukan berarti kita menafikan surat-surat yang lain, bukan. Hadis juga Rasulullah SAW berikan conclusionnya, ringkasan-ringkasannya saja. Nah, sekarang ada pertanyaan, Ustadz, ringkasan Al-Quran itu apa? Conclusion Al-Quran itu apa? Lub intisari al-ikhtisar Al-Quran itu apa? Ringkasan Al-Quran itu Bapak Ibu Tuan-Tuan jamaah sekalian dirahmati Allah. Ringkasannya berada di dalam surat Al-Fatihah. Ummul Quran. Sab'ul Masani. Ya, induknya Al-Quran. 7 ayat Al-Masani yang diulang-ulang. Nah, artinya apa? Artinya apa nih? Kalau orang tidak mampu, tidak punya kesempatan untuk mengkaji Al-Quran seluruhnya, minimal kita sebagai orang Muslim faham. Betul-betul faham tafsir surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu setiap hari kita baca. Kita baca berapa Al-Fatihah? 17 kali dalam sholat kita satu hari. Kenapa? Emang intinya Al-Quran itu Al-Fatihah. Nah, sudah sepakat para ulama itu. Makanya wajib dibaca setiap hari. Ya. Nah, hikmahnya memang seperti itu. Kalau kita tak sanggup, kalau kita nggak bisa untuk mempelajari seluruh Al-Quran, minimal kita wajib mempelajari dan tahu dan fardu ain hukumnya mengetahui arti tadabbur surat Al-Fatihah. Makanya dulu ada guru saya Syekh Rajab Al-Dib, beliau punya kitab satu tebal jilid namanya Samudra Al-Fatihah. Masya Allah. Lautan Al-Fatihah ditulis tuh. Jadi setiap Jumat pagi kita mengaji di Ma'adhamiyah, di bustannya, di kebunnya. Masya Allah, Masya Allah. Makanya penting memang kita harus membuat kajian surat Al-Fatihah nanti insya Allah. Karena untuk menggugurkan kewajiban kita untuk mempelajari seluruh Al-Quran, ayat-ayatnya. Itu untuk Al-Quran saja ya. Ustadz, kalau hadis bagaimana? Adakah conclusionnya? Adakah ringkasannya? Adakah ikhtisornya? Ada. Apa itu? Ringkasan seluruh hadis yang jumlahnya tadi ratusan ribu itu dikumpulkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi. Masya Allah. Masya Allah. Imam An-Nawawi ini waliullah ya. Beliau hebat banget. Beliau cinta ilmu. Dari dari Nawa pergi ke Damaskus, Masjid Umawi, di sampingnya ada Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Itu punya beliau, pondok santrennya. Musim sejuk, musim dingin, salju turun itu, snow, itu tangannya sampai putus-putus tuh. Sampai beliau rela nggak nikah. Makanya Syekh Abu Fattah Abu Ghaddah itu punya kitab Min Ulama'il Uzzab. Para ulama-ulama yang
yang membujang, uzab, ulama-ulama yang tidak kawin, alladzina asaru 'alal ilmi, yang mana mereka ini terpengaruhi oleh menuntut ilmu. Masya Allah. Itu Imam Nawawi. Saya dulu berdoa di makamnya. Sampai beliau beliau kan punya punya wirid ya, punya wirid khusus. Namanya Wirdu Imam An-Nawawi. Atau disebut Hizib Nawawi. Itu baca tuh bagus. Saya kalau sampai sekarang alhamdulillah saya mengamalkan amalannya Imam An-Nawawi. Pagi petang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi. Itu isinya tentang tawakal. Tentang pertolongan kepada Allah, berserah diri. Nah, saat saya baca di depan makamnya itu kan di atasnya ada pohon besar, masya Allah. Sekarang masih ada tetap walaupun waktu zamannya ISIS itu dibom, tapi sekarang udah direnovasi. Itu masya Allah. Saya minta sama Allah, ya Allah berikan kesempatan keturunan saya, istri saya bisa berkunjung di tempat mulia ini. Allah istijabah doa saya. Akhirnya saya bawa istri saya, kita baca Al-Fatihah, Yasin, tahlil di depan makamnya Imam An-Nawawi. Masya Allah. Saya bawa adik kandung saya. Insya Allah semoga kita semuanya diberikan keturunan. Kita semua bisa berkunjung ke makam Imam An-Nawawi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, hadis ada nggak ringkasannya? Ada. Yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa penting kitab Arba'in Nawawiyah Bapak Ibu tuan-tuan sekalian dirahmati Allah? Karena itulah ringkasan-ringkasan ikhtisar, conclusion, esensi dari seluruh hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita nggak sanggup mengkaji Sahih Bukhari, nggak bisa mengkaji kitab Sahih Muslim, nggak bisa punya waktu membaca kitab Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Dawud, ya, Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Paling tidak kita punya namanya kitab Arba'in An-Nawawiyah. Itu cukup. Cukup itu. Karena kita sebagai manusia ini, Bapak Ibu, Tuan Puan, beza-beza diciptakan oleh Allah. Tiap-tiap orang kesibukannya beda-beda. Berbeza-beda kita. Ya, ada yang Allah uji. Ada yang diuji oleh Allah cabaran. Disibukkan dengan kerja. Mulai pagi, petang sampai rumah, pulang. Ketika sampai rumah, pulang, dia capek, penat, tidur. Sehingga nggak punya waktu, kesempatan untuk baca hadis. Ya, ada orang yang seperti itu. Yang diuji oleh Allah kesibukan dengan dunianya. Ada yang Allah uji kesibukan berniaga. Semuanya halal, boleh. Ada orang yang suka diuji oleh Allah, suka banget dengan ilmu. Selalunya dia luangkan masa dengan ilmu. Pagi sampai petang ilmu terus. Ya, ada orang yang pagi sampai petang itu, sampai malam itu belajar terus. Ada memang. Tapi nggak semua orang, Bapak Ibu, diperlakukan seperti itu. Tidak. Kalau semua orang jadi ulama, ya, kalau semua orang jadi ulama, siapa yang jadi dokter? Siapa yang jadi insinyur? Siapa yang jadi pilot? Siapa yang jadi pedagang? Siapa yang bisa jadi apa itu? Ya, yang lain sebagainya. Siapa yang bisa jadi kapten? Ya, semuanya itu Allah likulli apa nih hadisnya? Likulli kullu muyassarin lima khuliq. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah jalan hidupnya. Ya, kullu muyassarin lima khuliq. Cita-citanya sudah diarahkan oleh Allah. Tugas-tugasnya sudah diarahkan oleh Allah. Ya, jadi harus dibagi-bagi. Maka salah satu hikmahnya bahwa tidak mungkin semua itu orang bisa mengkaji detailnya Al-Quran. Tidak mungkin semua orang bisa mengkaji seluruh hadis-hadis Nabi. Maka ulama menciptakan ringkasan-ringkasannya. Salah satu ringkasan yang ditulis oleh Imam Nawawi adalah Arba'in An-Nawawiyah. Nah, Arba'in An-Nawawiyah. Masya Allah itu Bapak ya. Jadi di dalamnya mengandung 40 hadis kurang lebih. Jadi dari sekian ratusan ribu hadis dari Nabi Muhammad itu diringkas oleh Imam Nawawi menjadi 40 hadis.
Ya intinya berputar di situ-situ saja. Nah, kita insya Allah akan mulai kajian bulan Januari tentang Kifayatul Akhyar, kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan juga kitab Tafsir Al-Jalalain. Akan menarik insya Allah. Semoga Allah kasih kita umur berkah, amin. Umur yang berkah, amin. Allah umur dengan kebaikan, dengan ketaatan. Alhamdulillah, amin. Insya Allah ya Rabb. Jahin Nabi Muhammad SAW. Yuk kita mulai. Kita mulai pembacaan. Ada yang mau bantu nggak baca? Ayo, ngambil berkah nih. Ada yang mau bantu baca nggak hadisnya? Ayo, siapa yang mau baca nih? Kepada Bapak Ibu, Tuan-Puan. Siapa yang mau baca Tuan-Tuan? Saya tunjuk nih. Siapa yang mau baca? Silakan, Bapak Ibu, Tuan-Puan. Tuan-Tuan aja lah, laki-laki yang mau baca. Yang hadis ini dibaca dulu. Dibaca pakai suara. Ada yang mau bantu saya? Bantu baca. Bang Abdul Aziz. Aina anta? Dari Abu Dhabi. Ada Ustaz. Assalamualaikum. Tafadhol. Gimana Waalaikumsalam, Pak. saya cermin Bapak, kacamata kemana? oke, pakai kacamata dulu ya. Ya. Masya Allah. An Amirul Mu'minin An Abi Amiril. Amiril. Amirul Mu'minin Abi Hafs Umarain al-Khattab radhiyallahu Umar anhu. bin. Umar bin. Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم الخشيري النيسابوري رضي الله عنه في صحيحيهما الذين هما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Masya Allah, jazakallah Bang. Barakallah Minta maaf ya, saya tak pakai kacamata. Bagus Bang, bacaannya bagus banget, Masya Allah. Fasih. Allahumma akramakum insya Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, ini adalah dari Umar ibnu Khattab. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah tergantung niat-niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Nah, Masya Allah. Barang siapa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya? Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya untuk memperoleh dunia dan untuk menikahi seorang wanita, maka berarti hijrahnya mendapatkan apa yang dia niatkan.
Masya Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Hadis ini membahas tentang niat. Membahas tentang niat. Saya ingat perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Hadis ini, innamal a'malu binniyat itu adalah sepertiga ilmu atau sepertiganya Islam. Kenapa Ustadz dikaitkan dengan sepertiganya Islam, sepertiganya ilmu? Nah, ulama menjelaskan karena orang-orang atau hamba-hamba ini, ulama eh, orang itu beramal, muslimin itu beramal intinya dengan 3 anggota tubuh, ya. Seorang hamba itu beramal dengan 3 anggota tubuh. Apa itu? Yang pertama, dia beramal dengan hati. Yang kedua, dia beramal dengan lisannya. Yang ketiga, dia beramal dengan al-arkan, yaitu anggota tubuh dia. Ya. Dan yang namanya iman, itulah yang dikatakan iman. Itu ukurannya di situ. Hadis ini. Iman itu kan kalau didefinisikan, diartikan tasdiqum bil qalbi. Membenarkan dengan hati. Iqrarum bil lisan. Melafadkannya dengan lisan. Wa a'malun bil arkan. Dan dilaksanakannya dengan perbuatan. Nah, kalau kita paham semacam ini, berarti kita memahami ucapan Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan hadis ini, Arba'in An-Nawawiyah ini yang pertama, innamal a'malu binniyat, ini adalah sepertiga ajaran Islam. Nah, paham ya sampai sini ya? Nah, gitu. Jadi hadis ini adalah sepertiga ajaran Islam. Kenapa Ustaz kok bisa dikatakan sepertiga ajaran Islam? Karena hadis ini mengurusi urusan hati, membahas pembahasan perkara-perkara hati. Perkara hati disinggung, disindir oleh hadis ini. Hadis ini menjelaskan perkara hati supaya tidak dengki. Menjelaskan hadis ini tentang hati supaya hati ini tidak sombong. Hadis ini menjelaskan supaya hati ini tidak hasad. Hadis ini menjelaskan supaya hati ini tidak suuzon. Ini ngurusi hati hadis ini. Hadis ini mengurusi kita supaya kita itu tawakal. Berserah diri kepada Allah. Hadis ini mengurusi kita. Membimbing kita supaya kita ini bertakwa. Hadis ini mengatakan supaya kita ini harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini adalah hadis mengurusi masalah hati. Biar ikhlas. Supaya dia menyembah Allah semurni-murninya semata-mata karena Allah. Itu urusan hati. Supaya hadis ini menjelaskan kepada kita supaya kita tidak kagum diri, bangga diri, ujub-ujub, ya. Dan hadis ini juga supaya membimbing kita agar kita tidak tertipu dengan amal-amal soleh kita yang dinamakan gurur. Nah, jadi semua itu urusan hati. Dan hati itu, kata para ulama, bagian terpenting dalam hidup kita, ya. Masya Allah, ini hati ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Masya Allah, agim. Makanya benar dikatakan Imam Syafi'i sepertiga ajaran Islam hadis ini. Jadi seluruh hadis Nabi Muhammad SAW yang mengurusi hati ini kembalinya di dalam hadis ini. Rasulullah SAW menjelaskan, misal pernah beliau kabari kita, menceritakan kepada kita, ada 3 orang yang nasibnya masuk neraka duluan. Ada manusia orang yang masuk neraka duluan. Mana itu saya tulis nggak ya? Ya tuh lihat. 3 orang masuk neraka duluan. Seorang alim. Supaya dia dibilang pintar. Orang mujahid. Dia mati syahid supaya dia dibilang syahid. Seorang kaya raya dermawan. Supaya ia dibilang orang baik dermawan. Ini masalah hati ini, Bapak Ibu. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ada orang juga masuk surga karena dia menebang pohon, memotong pohonnya supaya pohon itu tidak menghalangi rumah tetangganya, jirannya. Itu urusan hati. Ada orang
Ada orang lagi seorang pelacur, ya, seorang pelacur. Nih lihat noh hadisnya tuh. Seorang pelacur, dia suka berzina, tapi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini urusan hati ini. Urusan hati hadis ini. Ada seorang, dia nggak dikenal oleh para sahabat Nabi, tapi Nabi bilang, wahai sahabat-sahabatku, akan ada pemuda, dia ini masuk surga. Sampai 3 hari dikatakan oleh Nabi, disinggung, disindir, itu akan datang ahli surga. Sampai Abdullah bin Umar mengecek, Fulan, saya mau bermalam di rumah kamu. Hanya 3 malam kan syaratnya bertamu itu. Kenapa saya tidak melihat engkau punya amalan spesial? Tidak tahajud, tidak duha, tidak zikir. Apa kata Fulan tersebut? Wahai Abdullah bin Umar, saya itu adalah, kenapa dikatakan oleh Rasulullah masuk surga? Karena hati saya bersih, salimun, terbebas, terhindar dari dengki, hasad, iri. Masya Allah. Ya, itu hati, perkara hati. Nabi Musa ketika mendakwahi Fir'aun, Bapak Ibu, coba bayangin. Itu kata-katanya Nabi Musa menyentuh hati. Karena ada di dalam Al-Quran itu. Fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Nabi Musa berkata kepada Firaun, fakul hallaka ila an tazakka. Maukah aku tunjukkan kamu supaya engkau bisa menjadi orang yang bisa mensucikan diri, ya, bisa mensucikan dirimu kepada Firaun. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Maukah aku beri petunjuk kamu supaya kamu menjadi orang yang fatahsya, supaya engkau menjadi orang yang takut kepada Allah? Ya, itu perkataan Nabi Musa, perkara hati kepada Firaun. Nah, Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan hati. Masih banyak lagi di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis ya yang ngurusi hati. Makanya dikatakan sepertiganya ajaran Islam. Makanya benar Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Hadis innamal a'malu binniyat itu adalah hadis tentang sepertiganya ajaran Islam. Ini Rasulullah mengajarkan prinsip, Bapak Ibu. Mengajarkan prinsip mabda, al-mabda. Al-mabda itu prinsip, prinsip hidup, dhawabit, ya, yang amat sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Sekarang kita kupas. Innamal a'malu binniyat. Innama, apa artinya innama? Innama itu sesungguhnya. Innama itu dalam bahasa Arab, dalam kaidah nahu, dalam kaidah grammar bahasa Arab, nahu lah ya. Innama adatul hasriyah. Innama itu adalah bentuk adatul hasriyah namanya dalam ilmu nahu. Kata yang berfungsi untuk membatasi, hasr, membatasi. Nah, jadi innama itu di sini boleh kita terjemahkan hanyalah, apa yang dibatasi, hanyalah a'mal. A'mal itu bentuk jamak, bentuk plural. Ya, a'mal. Bentuk singularnya adalah amalun. Kalau 2 amal, amalani. Kalau bentuk banyak, a'mal. Sesungguhnya hanyalah amal-amal. Sekarang saya tanya, amal itu bahasa Arabnya apa? Maknanya apa? Definisinya apa? Amalun huwa harakatul badaniyah wal qalbiyah bi ba'dihi au kullihi. Nah, itu definisinya. Ala amdin. Nah, harakatul badaniyah au qalbiyah bi ba'dihi au kullihi ala amdin. Gerakan badan au qalbiyah atau gerakan hati bi ba'dihi secara sebagian au kullihi atau secara keseluruhan au amdin dan secara sengaja. Itu namanya definisi amal, ya. Jadi amal itu gerakan. Gerakan itu adalah amal. Tidak dinamakan amal kalau tidak ada gerakan. Nah, ya, tidak dinamakan amal kalau tidak ada gerakan. Innama, sesungguhnya amal-amal
Yang gerakan itu Bapak Ibu bisa dilihat, bisa tidak bisa dilihat. Bisa dilihat dan ada yang tidak bisa dilihat. Gerakan badan bisa, gerakan hati bisa juga. Ya. Jadi gerakan badan misalnya apa? Gerakan tubuh kita, fisik badan nih. Gerakan badan artinya sholat, ya kan? Itu amal ya. Haji itu amal. Gerakan hati itu misalnya apa? Misalnya gerakan hati itu ya, qalbiyah tadi kan. Gerakan hati misalnya tawakal. Kelihatan gak tawakal? Nggak bisa kelihatan. Itu amal tapi. Allah, takut kepada Allah. Itu amal gak? Amal. Tapi nggak kelihatan sama kita. Su'uzon, buruk sangka, negatif thinking. Itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Itu amal juga. Tabassumuka. Nah ya, senyum. Tapi di dalamnya su'uzon dia. Bisa jadi itu amal tapi dosa. Ya, sombong. Kelihatan nggak? Enggak. Amal yang tidak kelihatan itu sombong. Kelihatannya tawaduk. Supaya orang bilang dia ini ahli sholat. Tapi di hatinya dia sombong. Lebih daripada orang lain. Nah itu amal. Yang tidak kelihatan yaitu amal hati. Tapi dia dosa. Ya. Nah itulah. Jadi amal itu bisa dibagi dengan badan. Amal itu bisa dibagi dengan hati. Ya. Gampang kan pemahamannya. Bisa dibagi dengan badan, seluruh tubuh. Contohnya sebagian badan. Contoh kita senyum. Itu amal kan? Tabassumuka ila akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Itu jadi amal. Amal baik. Karena ada senyum yang bernilai pahala. Tapi ada nggak senyum yang bernilai dosa? Ada. Nah, itu artinya meremehkan kan? Pakai pakai mimik. Nah, itu meremehkan itu namanya tuh. Itu ada senyum yang bernilai dosa, meremehkan orang, mengetawain orang, ya. Itu dosa itu. Meskipun senyum bisa jadi dosa karena senyumnya bukan untuk membahagiakan atau memasukkan rasa bahagia kepada saudara kita. Kalau seluruh badan amalnya apa? Haji. Seluruh badan itu. Jihad fisabilillah. Amal. Nah kemudian pengikat lain daripada definisi amal itu apa? Ala amdin. Amdin itu sengaja. Ya. Amal dikatakan amal kalau dilakukannya dengan sengaja. Jadi kalau amal enggak sengaja itu dikatakan bukan amal. Dia mau sedekah 2000 rupiah contoh. Tapi ketika dia memasukkan ke dalam infak, sedekah, dia yang keluar 100.000. Kemudian dia di hati menyesal. Nah itu yang jadi amal hanya 2.000 saja. Sisanya nggak jadi amal itu. Nah, ya. Nah, itu bin niat. Amal itu bin niat. Jamak niat itu adalah an-niyah. Ini bentuk plural juga. Niyatun, niyatani, an-niyat. Panjang tuh kan. Ya, belajar bahasa Arab. Nah, jadi amal sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat. Amal-amal semuanya bergantung kepada niat. Niat ini Bapak Ibu bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ya. Beda-beda. Tergantung pada niatnya. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Bisa ini pembahasannya memang luas ya oleh para ulama. Amal kalau soleh nggak pakai niat bisa jadi bukan amal, tapi bisa dikatakan ada kebiasaan. Contoh misalnya ente wudhu sebelum sholat, wudhu, tawaddo, wudhu, take ablution. Itu kan ada rukunnya, harus pakai niat. Salat harus pakai niat, ya kan? Karena kalau wudhu sama salat nggak pakai niat, itu sama diartikan sama mencuci tangan, mencuci muka, mencuci rambut, ya, mencuci kaki, yang seperti itu sama. Tapi nggak bernilai ibadah. Tapi kalau kita dibarengi niat, itu menjadi ibadah. Ya kan? Itu bedanya di situ. Kita cuci tangan, nggak pakai niat. Bukan wudhu itu, bukan ibadah. Tapi ada niat di dalamnya, itulah yang dinamakan ibadah dan berpahala. Ya, kalau nggak niat berwudu, salat bisa nggak jadi orang yang berdiri untuk menggerakkannya? Sama dengan orang yang salat.
Ada orang yang berdiri, tapi gerakannya enggak untuk sholat. Enggak sama dengan orang yang berdiri, dia niat sholat. Dan seterusnya, misal yang lain. Nah, niat itu bisa juga tidak bisa merubah yang haram menjadi ibadah. Contoh, enggak bisa itu maksiat diniati untuk taat. Maksiat atau dosa diniati untuk taat enggak bisa. Ya, contoh ada orang mencuri uang atau corruption, maling dia uang negara. Ya, pencuri. Haromi, kalau bahasa Arab sini haromi. Nah, haromi ini mencuri uang negara, tapi uang itu dia gunakan untuk pembangunan masjid, dia gunakan untuk apa haji umroh. Uang itu untuk gunakan untuk apa lagi yatim piatu. Itu itu dijadikan amal atau bukan? Hangus itu. Itu mencampur adukan batil dengan kebaikan. Ya nggak bisa dikatakan seperti itu. Jadi halal. Nggak bisa. Bahkan haram hukumnya. Haram kuadrat. Berlipat-lipat kali dosanya. Nah, itu yang pertama. Masalah niat. Yang kedua, sesuatu yang baik bisa jadi haram karena niatnya buruk. Sesuatu yang baik bisa jadi haram karena niatnya yang buruk. Tapi sesuatu yang buruk tidak bisa jadi halal karena niatnya yang baik. Contoh sholat baik. Sholat, sholat itu baik atau tidak? Sholat itu baik, tapi kalau niatnya buruk akan buruk. Saya sholat agar dilihat orang saya sebagai orang yang alim. Nah, itu nggak baik itu. Sholatnya baik, tapi tujuannya untuk dilihat orang. Ria'an nas. Ya. Nah, sholatnya untuk menarik perhatian. Saya umroh, niatnya untuk dikatakan orang hebat. Nah, itu namanya nggak baik. Niatnya baik, tapi tujuannya untuk orang lain. Makanya nanti di akhirat itu, Masya Allah ya, di hari penimbangan amal, diadili oleh Allah. Ada hadis mengatakan, ketika dia sudah beramal banyak, tapi tujuannya untuk dilihat manusia, Allah marah kepada fulan itu. Hai fulan, kamu beramal bukan untukku. Ambil pahala dari dia. Yang kau tujuannya untuk tunjuk-tunjuk kepada orang. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh ya beramal tujuannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itulah yang dinamakan niat. Jadi amal soleh kalau nggak sengaja nggak akan dapat pahala. Harus amdin, harus dengan sengaja. Maka kita menjadikan niat itu suatu kendaraan, suatu markabah, suatu media agar menjadi luar biasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu bisa dibedakan orang yang soleh dengan yang lainnya itu masalahnya di niat. Perkara orang muslim itu terletak pada niatnya. Urusan amal orang muslim itu dilihat di niatnya. Nah, ya, itu yang membedakan. Sama-sama kita duduk pengajian ya. Tadi Bapak Ibu menyempatkan pengajian hari ini untuk mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Tujuannya saya ingin menghabiskan hujung hari saya untuk mendekati zuhur, mengisi waktu kosong saya. Itu ya, itu dapatnya. Tapi ada yang lain jamaah, saya datang ke majelis hadis ini, saya ingin jumpa kawan-kawan silaturahim, kawan-kawan perindu surga. Ya itu dapatnya. Ada yang tujuannya dia ingin mencari ilmu semata-mata untuk dirinya sebagai bekal untuk akhirat dia. Nah itu dia. Itu dia yang dia dapati. Makanya Imam Ghazali, kita pernah belajar kan Imam Ghazali. Imam Ghazali ini ketika beliau mempelajari ilmu, ilmu itu dia masuk tapi ilmunya menolak dia. Dia pelajari ilmu. Imam Ghazali argumentator Islam, Hujjatul Islam, diberi gelar, diberi title oleh jamaahnya masanya. Dia kalahkan orang-orang Syiah Batiniyah, orang-orang ahli filsafat. Imam Ghazali dia kumpulkan ilmu itu bukan tujuannya untuk Allah. Akhirnya dia berkata apa? Talabnal ilma. Saya mencari ilmu siang, malam, petang, sore. Li ghairillah. Tujuannya bukan untuk Allah. Fa'aba ayyakuna illa lillah. Maka ilmu itu menolak saya.
ilmu itu menjauh daripada saya. Lihat, makanya perbaiki niat. Perbaiki niat. Ini dalam kitab kita udah belajar ya. Kitabnya Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali menulis bahwa perbaiki niat sebelum kita mencari ilmu. Imam Malik nasihati kita. Kalau kita sudah berada di majelis ilmu, niatkan belajar ilmu untuk mengusir, menjauhkan, menghilangkan kebodohan dalam hidup kita. Imam Malik. Masya Allah. Imam siapa lagi? Imam An-Nawawi. Saya niatkan belajar untuk saya mengamalkannya. Masya Allah. Jadi para ulama dulu seperti itu. Bahkan ulama itu dulu ya, ada apa namanya? Ada mengiringi jenazah mayat. Ada orang yang meninggal, disolatkan. Kemudian dia diiringkan untuk dikebumikan di liang lahat. Apa sih namanya? Menemani apa? Melayat, apa sih melayat sih? Membawa mayat lah ya ke liang lahat. Dafnul mayyit. Nah, itu bahasa Arabnya. Ulama ini sebelum dia melakukan untuk menemani atau rifqatul mayyit, menemani mayat untuk dikuburkan bersama para jamaah yang lain, ulama ini dia mengoreksi hatinya dulu, membenarkan hatinya dulu, memantapkan hatinya dulu supaya dia lillahi ta'ala, agar tidak tercampur dengan riya. Masya Allah. Ulama itu. Dia niat betul-betul dia. Ya, makanya itulah yang perlu kita perhatikan dalam kajian ini. Itu adalah conclusion daripada niat. Niat itu apa artinya? Qasdus syai' bi muqtarinun bi fi'li. Qasdu itu sesuatu amal adalah suatu niatan, cita-cita, harapan yang dibarengi, yang diikuti. Muqtarinun diawali langsung dengan perbuatan, itu namanya niat, ya. Perbuatan yang dibarengi niat itu adalah niat, ya. Nah, itulah makanya para ulama kenapa cepat menjadi waliullah, menjadi kekasihnya Allah. Kenapa para habaib itu menjadi kekasihnya Allah? Mereka itu kelas-kelas level-level berat. Syekh Abdul Qadir Jailani, dia seorang Habib Al-Hasaniyah, keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi wali kelas-kelas berat beliau, levelnya, makomnya tinggi. Kenapa? Karena tidak ada amaliyah yang beliau lakukan kecuali dengan niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia ngambil gelas saja, ngambil gelas. Dia minum pakai bismillahirrahmanirrahim. Saya minum ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu jadi pahala niat. Ngambil gelas remeh, sepele. Menggunakan tangan kanan. Minumnya pakai bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Itu jadi amal soleh. Masya Allah. Masya Allah. Ada orang nikah, kawin. Menikahi istri. Ada orang seperti kambing. Dia hanya meluapkan hawa nafsunya saja. Enggak jadi pahala. Beda dengan manusia yang benar-benar punya ilmu. Ketika dia niat kawin, nikah, ketika menyentuh istrinya, dia mendapatkan pahala. Ya Allah, aku menyentuh istri saya dengan cara halal, supaya anak saya ini menjadi keturunan yang soleh, menjadi ulama. Nah, coba diniatin tuh. Mau mendatangi istri aja, niatnya sudah terbayang, ya Allah, berikan saya keturunan yang soleh dan soleha. Dikasih oleh Allah. Jadi orang dulu itu mau menggauli istri saja, dia niatin, ya Allah, berikan saya hadiah darimu keturunan anak-anak yang soleh dan soleha. Dari istriku yang soleha ini. Ulama itu. Niatnya dipasang. Hebatnya. Nah iya. Ya, seperti itu para ulama-ulama dulu, Masya Allah. Memahami hadis innamal a'malu binniyat itu dalam. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, keinginan itu berawal, niat itu berawal dari keinginan, tekad seorang dalam hati, ya enggak? Makanya ada istilah namanya hajis. Hajis, hajis. Nah, lihat, hajis itu adalah ini marotib ya, tingkatan-tingkatan tujuan. Hajis pertama, itu adalah lintasan pikiran. Jadi orang kalau baru melintas pikirannya, itu dinamakan hajis. Saya duduk, tiba-tiba di dalam pikiran saya terlintas. Saya mau makan rendang di kuliner Nusantara. Ya salam.
Langsung itu. Itu namanya hajis. Nah, ada orang duduk, dia terlintas, saya mau taubat. Nah, kalau lewat saja di dalam pikiran itu namanya hajis. Kemudian dia duduk, saya mau berzina. Nauzubillah min dzalik. Itu lewat saja dalam pikiran, itu namanya hajis. Apapun baik ataupun buruk, kalau lewat dalam pikiran kita, itu namanya hajis. Yang kedua adalah khawatir. Khawatir kalau jamaknya. Khawatir. Khawatir itu lintasan hati yang sudah mulai membayang-bayangkan. Nah, sudah mengalir dia. Sudah membayang-bayangkan. Misalnya orang ingin taubat. Dia ingin taubat, dia sudah mengalir pikirannya. Dia berpikir, mengajak introspeksi diri. Iya ya, kenapa ya saya hidupnya seperti ini terus? Kapan saya ini taubat? Kapan hidup saya ini berubah? Kapan hidup saya ini menambah amal? Kapan saya hidup ini ingin lebih lagi dekat sama Allah? Lihat, ini namanya khawatir. Lintasan pikiran yang tapi sudah mengalir membayangkan bagaimana caranya. Ya, insya Allah tahun 2023 saya mau taubatan nasuha. Saya mau jadi orang yang benar-benar mendekat untuk akhirat. Masya Allah. Itu udah mengalir namanya. Itu namanya khawatir. Yang ketiga adalah hadisun nafsi. Itu tingkatan lebih tinggi lagi. Bukan hanya mengalir, bukan hanya membayangkan dalam pikiran kita, tapi disertai dengan keinginan untuk melakukan. Itu namanya hadisun nafsi. Keinginan untuk melakukan, bisikan. Itu hadisun nafsi. Ini level ingin orang yang mau melakukan. Pada level ini dinamakan masih belum kuat karena masih 50%, 50%. Jadi masih 50-50 lah. Itu namanya hadisun nafsi. Misalnya ingin taubat. Saya mau taubat bulan Desember ini. Nanti kalau saya tak taubat, saya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, itu. Jadi masih 50-50%. Saya nggak mau minum khamr lah. Saya mau taubat. Saya nggak mau berkawan dengan kawan-kawan yang cinta dunia lah. Itu masih hadisun nafsi. Masih 50-50%. Masih tarik ulur ya. Yang di atasnya lagi hamun. Nah, hamun nih, hamun. Tahu hamun? Hamun ini sudah lebih daripada 50%. Bisa 60%, bisa 70, 80, sampai 90%. Sudah kuat. Sudah ada rencana untuk melakukan. Seperti taubat tadi. Saya mau jumpa syekh guru saya ini, murabbi saya ini. Saya mau kuatkan taubat saya. Biar saya dapat nasihat dia, advice dia, mau izoh dia, tazkirah dari dia, mengena hati saya, biar mengalir air mata saya. Itu namanya hamun. Sudah di atas 50%. Dan itu bisa dibatalkan keinginan tersebut. Nah, itu namanya hamun. Yang paling tinggi adalah azam. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah dalam Al-Quran. Ini sudah 100% kalau azam. Nggak bisa dibelok-belokkan, nggak bisa dihalang-halangi kecuali di luar kuasa dia, yaitu mati, wafat, meninggal, kecelakaan, ya itu dia di luar kuasa itu, dicabut nyawanya oleh Allah. Kalau orang sudah levelnya azam, itu sudah sempurna, dia nggak bisa lagi diganggu-ganggu, dihalang-halangi. Tapi kalau dia levelnya masih hajis, levelnya masih khatir, levelnya masih hadisun nafs, itu tidak ada balasan dan tidak ada hukuman. Itu masih dimaafkan. Maksiat. Maksiat itu udah ada levelnya. Masih terbayang, mau berzina. Itu hajis itu. Itu nggak dihukumi. Nggak dikena hukuman. Masih diampuni. Masih dimaafkan. Tapi kalau hamun, kalau azmun, hamun dengan azam, itu udah maksiat. Ya, ada hukumannya. Niat, maksiat kalau udah levelnya azam, levelnya hamun, meskipun enggak jadi, tetap dia dosa. Wal'iyadzubillah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah ya Allah. Lindungi kami, selamatkan kami daripada bayangan-bayangan, bisikan-bisikan yang menjerumuskan kepada kita pintu dosa. Amin ya rabbal alamin.
Nah, itulah semua kebaikan apapun harus dilakukan semurni-murninya dengan Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan ridhonya. Ya, jadi kalau kita mau beramal, murnikan dulu niat kita. Dalam bahasa Arab namanya ikhlas. Amal kalau udah murni karena Allah, menginginkan ridhonya Allah, itu bernama ikhlas. Semata-mata untuk Allah. Semata-mata tujuannya untuk membuat senang Allah, menyenangkan Allah Ta'ala, dan membuat Allah ridho kepada kita. Itu namanya ikhlas, Bapak Ibu. Ya, tuan-tuan jamaah yang dirahmati Allah. Nggak bisa diremehkan hadis innamal a'malu binniyat. Karena nasib manusia sebagian itu celaka di akhirat tergantung pada hadis innamal a'malu binniyat. Saya ambil contoh kasus. Mau contoh nggak? Ada contohnya. Yuk kita contohin Abu Talib. Kita baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talibin bisyai'in? Wahai Rasulullah, apakah engkau membawa manfaat, memberi manfaat kepada pamanmu yang bernama Abu Talib kepada perkara sesuatu? Kata, fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Qala huwa fi dhahdahim minan nar. Kata Nabi SAW, dia berada di keraknya api neraka. Bukan kerak ya. Di atasnya api neraka. Maksudnya di neraka yang paling ringan siksaannya. Laula ana lakana fi darokil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, maka dia akan berada di dalam paling bawahnya, paling rendahnya, paling dangkalnya neraka jahanam. Masya Allah, itu hadis Bukhari ya. Imam Bukhari menceritakan tentang pamannya Nabi Muhammad Abu Talib masuk neraka. Nah, tengok, kita kaitkan dengan innamal a'malu binniyat. Tahu kan Abu Talib, Bapak Ibu, tuan-tuan? Min huwa, siapa beliau? Sejak umur 8 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ala Nabi. Saat Nabi kecil yang asuh Abu Talib. Sejak 8 tahun Nabi Muhammad diasuh. Diasuh itu dikasih makan, dikasih minum, dikasih pendidikan oleh Abu Talib kepada Nabi Muhammad SAW. Umur 12 tahun pergi ke Syam, Syria, Damaskus. Dilatih dagang, diajari berniaga, dilatih untuk hidup berdikari, dilatih untuk hidup mandiri. Jadi kalau dewasa nggak bergantung kepada orang lain. Ya, itu dihubungkan, diajari berternak di Mekah supaya bisa mengembala kambing-kambing. Bahkan sampai menikah dengan Sayyidah Khadijah, Abu Talib menjadi orang yang mengurusi semuanya. Ya, Abu Talib membela Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kasihan adalah kata Nabi SAW. Nabi SAW berkata, Abu Talibun fi dhahtahim finnar minnar. Abu Talib berada di neraka yang paling ringan. Itu kasihan banget ya hadis Nabi SAW. Ini hadis sahih. Kata Nabi, Abu Talib itu disiksa di neraka. Dengan siksaannya yang paling ringan. Kata Nabi Muhammad SAW. Itu siksaan Abu Talib ya. Coba bayangin Bapak Ibu. Bayangin. Kenapa sih Allah nggak menghargai kebaikannya Abu Talib kepada manusia yang paling agung, Nabi Muhammad SAW? Kenapa Allah tak menghargai kebaikan dia? Ayo, ada yang bisa jawab tak? Padahal dia bela kekasihnya Allah. Dia sayangi kekasihnya Allah. Abu Talib itu kan seperti ayahnya Nabi Muhammad SAW. Yang mengasuh, yang membesarkan, mendidik, membela. Sampai mati. Kebaikannya seperti ayah Abu Talib itu. Ya, kenapa Allah marah? Kenapa Allah murka? Nggak suka sama Abu Talib. Kenapa? Tapi ada hadis sebaliknya. Ada seorang pelacur. Ada seorang nih hadisnya nih. Hadisnya kita baca yuk. Bainama kalbun yutifu birakiyatin kada yaqtuluhu al-'atashu. إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. Masya Allah, itu hadis Bukhari juga. Ada seorang pelacur, ini cerita yang lain. Ada pelacur, wanita pelacur. Masuk surga. Itu bagaimana ceritanya? Kan dia
Di dalam ini hadisnya sahih Bapak Ibu. Seorang pelacur, dia kasih minum seekor anjing, lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kok bisa pelacur diampuni dosa-dosanya masuk surga? Beda tuh. Beza dengan hadis tadi yang di atas Abu Thalib. Padahal dia melakukan dosa besar. Sementara Abu Thalib baik menjaga Nabi Muhammad SAW. Membela Nabi Muhammad SAW. Mengasihi sayangi Nabi Muhammad SAW. Tapi dia masuk neraka. Salahnya di mana? Salahnya? Salahnya di mana? Abu Thalib tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, nanti jawabannya ada lagi ya, Tante Lita. Nih ya. Ini rahasianya di hadis ini, innamal a'malu binniyat. Ini rahasianya di sini nih Abu Thalib. Ya, rahasianya di hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa Abu Thalib masuk neraka, pelacur masuk surga? Nih hadis ini rahasianya di sini. Terletak di motivasi perbuatan baiknya itu Abu Thalib salah. Ketika melakukan kebaikan-kebaikan Abu Thalib itu tidak ada satupun kebaikannya itu untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya tidak membuat senang Allah. Enggak ada motivasi tujuan niatnya Allah buat senang, enggak ada. Beda dengan si pelacur. Beda dengan si pelacur ini. Motivasinya sangat bersih, sangat murni, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena pelacur ini hidup di zaman Bani Israel ya, di zaman Bani Israel. Setiap Bani Israel itu ada nabinya, menasehati, membimbing, ya. Jadi dia diajari ilmu tentang taubat. Selalu diajar oleh nabi-nabinya Bani Israel, ilmu tentang ikhlas. Nah, ketika melacur, dia kehausan. Dia kehausan, kemudian dia lihat ada sumur, dia ambil, dia minum. Kemudian dia keluar, dia tengok di luar sumur itu ada seekor anjing. Dia jilat-jilat pasir anjing itu. Anjing itu kehausan. Dia langsung mikir, si wanita tersebut, ini hamba Allah. Anjing itu makhluk Allah. Kehausan sama seperti aku. Kalau aku tak bagi dia air, bisa-bisa dia mati. Sementara ini aku banyak dosanya. Aku ini berzina. Aku tahu ini salah. Kalau aku mati dalam keadaan penuh dosa bagaimana? Amalku apa yang kira-kira yang sudahlah meskipun aku tak beramal yang baik, yang besar, yang banyak, tapi saya akan beramal ini saja, kata si pelacur itu. Dia turun ke sumur, dia ambil dengan sepatunya air tersebut, kemudian naik ke atas, dia kasih minum kepada anjing yang kehausan itu sampai anjing itu kenyang. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira ini ya. Ketika si pelacur kasih minum anjing, ada nggak motifnya supaya dia dikenang oleh anjing itu, si pelacur ini orang baik? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Pikiran si pelacur ini supaya dibilang anjing ini orang baik, tidak ada. Dia bersih niat pelacur ini, makanya Allah sayang, Allah senang, Allah cinta, Allah bangga dengan pelacur yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dia menyesali dosa-dosanya. Dia pingin diterima amalnya. Allah sayang, Allah senang sekali sama si pelacur tersebut. Ya, Allah sayang, Allah senang dengan si pelacur tersebut. Beda dengan Abu Thalib. Abu Thalib, sisi lain dia tidak beriman Allah. Dia amal baiknya bukan untuk tujuannya Allah. Bukan untuk membuat Allah senang. Beda. Beda Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Maka dari itu cara kita mau mengikhlaskan amal adalah man istata'a minkum ayyakun lahu khab'un min amalin salih falyaf'al. Kalau kalian bisa beramal soleh tersembunyi, lakukanlah. Tapi jangan kita hina orang yang beramal terang-terangan. Bisa jadi dia memotivasi kita, ya, agar kita menjadi orang yang khalisan lillahi ta'ala kepada amal baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita cukupkan kajian tentang bab yang pertama itu babu an-niyat. Hadis pertama, salam. Hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat. Semoga insya Allah Januari kita jumpa lagi dengan kajian hadis selanjutnya tentang Islam.
tentang iman, tentang ihsan, dan masih banyak lagi 40 hadis. Dan kita teruskan kitab fikih kita babul jinayat, bagaimana hukum-hukum, bagaimana hukum-hukum pidana, hukum-hukum perdata, hukum-hukum ya had, hudud, kisos, ya. Kita akan penuhi masa hidup kita ini dengan ilmu agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita disindir oleh Imam Al-Ghazali, talabna al-ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Carilah ilmu karena Allah. Barang siapa yang mencari ilmu tanpa Allah, bukan tujuan karena Allah, maka ilmu itu tidak akan menyatu kepada kita. Ilmu itu tidak akan memberikan efek. Ilmu itu tidak akan memberikan pengaruh yang baik untuk kita amalkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat. Berikan aku ilmu yang bermanfaat, hati yang takut kepadamu, dan amalan yang engkau terima. Ada juga doanya, Allahumma inna na'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak takut kepadamu, aku berlindung. Wa amalin la yurfa, dari amalan yang tidak diangkat. Ya, amalan kalau tidak diangkat oleh Allah itu amalan yang mardud, tertolak. Wa du'ain la yustajabu lahu, dari doa yang tidak diijabah olehmu. Kita bermohon lindung daripada perkara tadi. Ilmu yang tidak bermanfaat, kita berlindung. Dari hati yang tidak takut kepada Allah, tidak khusyuk, kita berlindung. Dari amalan yang tidak diangkat, kita berlindung. Dari doa yang tidak diijabah, kita berlindung. Karena itu perintah Nabi Muhammad SAW, doa-doa yang diajarkan oleh beliau. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, mungkin kalau ada bertanya atau ada tambahan, silahkan ya. Semoga pertemuan akhir ini bukan akhir dari hidup kita, tapi Allah berikan kesempatan kita lagi untuk mempelajarinya. Tujuannya agar kita mendapatkan rahmat Allah, ridhonya Allah, ridho Allah, ghayatun la tudrok. Ridhonya Allah itu gapaian yang tidak akan pernah habis-habisnya, tidak pernah ada hujung-hujungnya. Ya, yuk kita doa tutup. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Dosa-dosa kami begitu banyak ya Allah. Umur kami yang telah kami habisi. Umur kami yang telah kami lewati. Tahun berganti tahun. Amal kami sedikit ya Allah. Rabbi zidni. Tambahkan ilmu kami ya Allah. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat untuk hidup kami, hidup keluarga kami, hidup zuriat kami, untuk kami bawa bekal untuk akhirat kami ya Allah. Wa wafiqani amalan salihan, berikan kami ya Allah taufikmu agar kami dapat beramal yang soleh. Wa wahab li amalan salihan, karuniakan kami ya Allah agar dapat beramal soleh karenamu ya Allah. Wa tub alaina, ampuni, terima dan doa kami, tobat-tobat kami ya Allah. Taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha, terima taubat kami ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma
salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabb, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ibu bapa kami, dosa ayah kami, dosa guru-guru kami, dosa istri kami, dosa suami kami. Ampuni dosa anak-anak kami, ya Allah. Dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni, ya Allah. Jadikan umat Nabi Muhammad engkau sayangi, ya Allah. Ultuf bina fima jarat bihil maqadir. Lembutkan takdir umat Nabi Muhammad, ya Allah. Selamatkan umat Nabi Muhammad, ya Allah, dari gempa. Selamatkan umat Nabi Muhammad, ya Allah, dari banjir. Selamatkan umat Nabi Muhammad, ya Allah, dari bahaya. Selamatkan umat Nabi Muhammad, ya Allah, dari wabah. Selamatkan umat Nabi Muhammad, ya Allah, dari penyakit yang menakutkan. Selamatkan, ya Allah, saudara-saudara kami yang di Cianjur. Jadikan mereka yang telah wafat, engkau tulis syahid. Syahida indaka, ya Rabb. Mereka adalah mendapatkan derajat syahid. Ya Allah, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Jadikan mereka semuanya ahli surgamu. Orang-orang yang beragama Islam semuanya jadi kekasih-kekasihmu semuanya, ya Allah. Hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Kami memohon kepadamu, ya Allah, keimanan yang tidak berujung kepada kemurtadan. Wa na'iman la yanfad. Dari kenikmatan yang tidak pernah habis. Wa qurrata 'ainin la tanqati. Dari permata hati yang tidak pernah terputus. Waladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, karuniakan kami kelezatan nanti di akhirat memandang wajahmu yang agung. Wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu berjumpa denganmu. Wa murafaqata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ya Allah, karuniakan kami agar rapat, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urzuqna ya Rabb. Urzuqna ya Allah. Karuniakan kami, ya Allah, minuman dari telapak tangan Nabi Muhammad. Min yadihi syarifah. Syarbatan hani'atan la nazma'u ba'daha abada. Yang ketika seorang hamba meminum dari telapak tangan Nabi Muhammad, tidak akan ada dahaga dan haus selama-lamanya. Allahumma akrimna bihada ya Rabb. Muliakan kami semua. Ya Rabb, yang hadir di majelis ini, ampuni dosa-dosanya sebelum engkau tutup majelis ini. Yang hadir di majelis ini, ya Rob, kabulkan permintaan hajatnya, ya Allah. Yang hadir di majelis ini, bahagiakan hidupnya dunia dan akhirat. Ya Rob, ya ilahana, ya sayyidana, wa ya maulana, wa ya khaliqana. Wahai duhai Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami memohon dengan namamu yang indah, asma'ul husna, wa sifatikal ula, wa nas'aluka bismikal a'zam, alladhi idha du'ita bihi ajab, wa idha su'ilta bihi a'taid. Jika seorang hamba meminta dengan namamu yang agung, nama-nama asma'ul husna, engkau akan ijabah bagi mereka yang meminta. Engkau akan beri bagi mereka yang memohon. Allahumma gfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Diqqaha wajillaha, yang tersembunyi maupun yang nampak, yang kecil maupun yang besar. Allahumma rabbana, yang ingat maupun yang kami lupa. Allahumma rabbana ikfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa ant. Allahumma rabbana hablana min azwajina, karuniakan istri kami, ya Allah, suami kami, ya Allah, wa dzurriyyatina qurrata ayun, jadikan keturunan kami semuanya, ya Allah, penyejuk mata ketika kami memandang mereka. Tumbuh cinta kami karenamu, ya Allah. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk. Kami memohon cintamu, ya Allah. Cinta orang-orang yang mencintaimu. Nama-nama kami ada di dalam mereka-mereka yang mencintaimu, ya Allah. Berikan kami syafaat orang-orang yang soleh, ya Allah.
Berikan kami syafaat orang-orang yang saleh ya Allah. Syafaat dari guru-guru kami ya Allah. Syafaat dari wali-walimu ya Allah. Syafaat dari para sahabat yang kami sebut dalam hadis ini ya Allah. Syafaatul uzma, dan kami mohon syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal bisirril al-Fatihah. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل السؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا اللهم آمين يا رب ربي ومولودينا آمين والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد للإله في البادئ والتناهي صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Astaudiukumullah, saya titipkan Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan dan zuriat ahli semuanya di hujung akhir tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, kita semuanya husnul khotimah dan kita memasuki tahun baru dalam keadaan taubat nasuha, menjadi orang pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.